لندن میں خطرناک کرونا وائرس کے پیش نظر امریکی آئل کمپنی نے اپنے 300 ملازمین کو واپس گھر بھیج دیا۔ وائرس کے خوف سے برمنگھم میں ایک اسکول کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لندن کے معروف علاقے کینری وارف میں واقع امریکی آئل کمپنی کے ایک ملازم میں کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہوئیں، جس کے بعد کمپنی نے اپنا دفتر بند کر دیا اور اپنے 300 ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب کرونا وائرس کے پیش نظر برمنگھم کے اسکول کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ متعلقہ اسکول کے بچوں نے شمالی اٹلی کے اس علاقے کا مطالعاتی دورہ کیا تھا جہاں کرونا وائرس کی علامت پائی گئی تھیں۔ اسکول میں 1500 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں۔ انتظامیہ نے مزید معلومات کے لیے والدین کو اسکول کی ویب سائٹ پر جانے کی ہدایت کی ہے۔ چاقو زنی کے واقعات کے خلاف سلطان بہو ٹرسٹ کی ڈاکومنٹری کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام فلم فیسٹیول میں بہترین ڈاکومنٹری کا انعام ملا۔ یہ فیسٹیول ابوظہبی میں منعقد ہوا تھا۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ حضرت سخی سلطان بہو ٹرسٹ نے معاشرے میں بڑھتے نائف کرائمز اور گھریلو تشدد کے خلاف مہم کے سلسلے میں گزشتہ سال پولیس کے ساتھ مل کر ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی جس کا عنوان ایک ماں کی داستان جبکہ دورانیہ 3 منٹ۔ ڈاکومنٹری کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ابوظہبی میں منعقدہ فلم فیسٹیول میں بہترین ڈاکومنٹری قرار دیا گیا۔ حضرت سخی سلطان بہو ٹرسٹ کے چیئرمین پیر نیاز الحسن قادری نے کہا کہ نائف کرائمز اور گھریلو تشدد کے خلاف مہم کے سلسلے میں بنائی گئی اس ڈاکومنٹری کو ایوارڈ ملنا نہ صرف ہمارے سماجی اور معاشرتی کام کو تقویت دیتا ہے بلکہ مسلمانوں کے خلاف منفی سوچ اور پروپیگنڈے کا بھی بہترین جواب ہے۔ سلطان بہو ٹرسٹ کی اس کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے محنت کی اور یہاں کی جو لوکل پولیس ہے ان کے ساتھ مل کے جو یہ فلم بنائی ہے بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ یہ اس وقت جو نائف کرائم ہمارے اس معاشرے میں ہمارے نوجوانوں میں عام ہو رہا ہے تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک یہی طریقہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس اور ان کی تربیت کی جائے۔ ڈاکومنٹری کے ذریعے نائف کرائم میں ملوث عوامل اور محرکات کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ راچ ڈیل میں ذہنی اور جسمانی صحت سے متعلق ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ تفصیلات راجہ واجد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ راچ ڈیل کے مقامی ہال میں تھنکنگ اہیڈ کی طرف سے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا جس کا مقصد لوگوں کو ذہنی اور دیگر بیماریوں سے متعلق آگاہی دینا تھا۔ ورکشاپ سے خطاب میں حمیرہ حقانی، برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر کے مقصود احمد، کونسلر سمینہ ظہیر، کمیونٹی ورکر نسرین اختر، ڈپٹی لارڈ میئر راچ ڈیل کونسلر عاصم رشید کا کہنا تھا کہ ذہنی بیماریوں اور اس کی وجوہات سے متعلق جاننا بے حد ضروری ہے۔ تھنکنگ اہیڈ کی طرف سے لیزلی اسٹوئٹ، جاوید اقبال، ڈیوڈ لی، ریحان ثاقب، ہنا اختر اور ناہید ثاقب نے ادارے کی جانب سے مہیا کی جانے والی خدمات کے بارے میں آگاہ کیا۔ ورکشاپ میں مینٹل ہیلتھ اور ذیابطیس سے آگاہی سے متعلق معلوماتی پلے بھی پیش کیا گیا۔ آپ کی بیٹی کو ڈائبٹیز ہے اور آپ کو فکر بھی نہیں ہے۔ ڈائبٹیز ہے؟ کس نے کہا ڈائبٹیز ہے؟ یہ لیٹر میں لکھا ہے۔ نہیں لکھا، یہ سب آپ کا قصور ہے۔ یہاں یہ سب آپ کا قصور ہے۔ آپ کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ مجھے کیوں نہیں فکر؟ مجھے سب بلیم دے رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا آپ کا بیٹا کیا کھا رہا کیا نہیں کھا رہا؟ میں کیا کروں؟ میری بیٹی کو تو ڈائبٹیز ہے، سب تو مجھے بلیم دیں گے۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ ورکشاپ میں ڈپریشن سمیت دیگر ذہنی بیماریوں اور ذیابطیس سے آگاہی کے لیے سٹالز بھی لگائے گئے۔ 92 نیوز سے گفتگو میں شرکاء نے ورکشاپ کے انعقاد کو انتہائی اہم قرار دیا۔ پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو بچے جو ہیں وہ کسی غلط راہ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ کمیونٹیز کو اس وقت ضرورت ہے، اسپیشلی ہماری پاکستانی اور کشمیری کمیونٹیز کو، کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی گیپ نہ ہو۔ اگر کوئی ایشوز ہیں جس لائک ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا کوئی اور ڈرگ ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا کچھ ہیں تو پیرنٹس انیشیل سٹیجز بھی اس کو پک کریں۔ Harder to engage with, harder to reach. So actually having something in the local community where people can come along, they can find out about Thinking Ahead, the service, they can find out about local support networks and organisations that can support with not only mental health, physical health issues. مینٹل ہیلتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں، ڈپریشن، انزائٹی، اور جو اس وقت سب سے زیادہ ہے ڈپریشن کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو کسی سے بات کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے جی پی سے بات کریں، اس کے بعد آپ کمیونٹی جو آرگنائزیشنز ہیں جیسے تھنکنگ اہیڈ ہے، ہماری آرگنائزیشن ہے لیٹس ٹاک، کسی کے ذریعے بھی آپ اپنے آپ کو کنیکٹڈ کیجیے لوگوں سے اور ہیلپ کے لیے۔ تو جب تک آپ ہیلپ کے لیے مانگیں گے نہیں، ہیلپ ملے گی نہیں، اور ہیلپ از اویلیبل۔ فیئر آج ہو رہا ہے، بازار جو ہے میں کہتا ہوں بھی بہت بہترین ہے، اس لیے کہ وہ سلوشن دیتے ہیں بھی کیسے جو آپ کو ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے، آئی ایپٹ اور سی بی ٹی جو تھراپیز ہیں نا، اس لیے وہ بہتر رہتی ہیں۔ وہ تھراپیز ایسی ہوتی ہیں بھی گفتگو کرتے ہیں
जो मन हल्का हो जाता है जब लोग एक दूसरे के लिए बात करते हैं कि वो परेशानियाँ है। इसलिए ना हमारे लोगों को हमारी कम्युनिटी वास्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भी बाहर आना, समझाना, गलबात करना और दूसरों को बताना भी देखो मुझे ये प्रेशर है या मुझे ये इश्यूज़ है। इस तरह की वर्कशॉप से जहां लोगों को इन बीमारियों के बारे में आगाही हासिल होती है, वहीं उन्हें अपने दुख सुख बांटने का भी मौका मिलता है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। सऊदी अरब में कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब खान शेरपाव के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदों के अलावा कम्युनिटी मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात रियाज से उमर अली की इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में कौमी वतन पार्टी के सरबराह और सीनियर सियासतदान आफ्ताब खान शेरपाव के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने अपने खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। अफगानिस्तान में अमन आएगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा और लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन अपने घरों को लौट सकेंगे। उधर अगर अमन नहीं होगा तो हम भी उससे मुतासर होते हैं, वहाँ पर खून बहता है तो हमारा दिल भी दुखता है। हम तो चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो तो तब जाके ये सारा खित्ता जो है वो तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। आफ्ताब शेरपाव ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल का नोटिस ले और भारत को कश्मीर में इंसानियत सोद मुजालिम से रोकने में अपना किरदार अदा करे। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में सियासी जमातों को एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय जमहूरी इक़दार को फ़रोग देने के लिए काम करना चाहिए, वरना जहाँ जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा वहीं मुल्क भी नुकसान की जद में आएगा। तकरीब से कौमी वतन पार्टी मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर इकबाल वदूद और दीगर ने भी खिताब किया। स्पेन के शहर सारागोसा के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसे में जान बहक होने वाले 4 पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा कास्बे के फुटबॉल ग्राउंड में अदा कर दी गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में देखिए। अपनों से दूर 7 समंदर पार फिक्रे मुआश और खूबसूरत मुस्तकबिल के सपने टूट कर बिखर गए। सारागोसा के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 पाकिस्तानियों की अमवात ने कम्युनिटी को दुखी कर दिया। गुज़श्ता रोज फुटबॉल ग्राउंड कास्बे में शहीद होने वाले 4 पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में स्पेन भर से पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी शरीक थी। लोग इस अलमनाक हादसे के गम में डूबे हुए अल्लाह के हुजूर मरने वालों की मग़फ़रत की दुआएं करते रहे। अपने तो खैर अपने मकामी हस्पानवी शहरी भी अश्कबार नजर आए। 4 जनाजों का बजाक वक्त उठना न सिर्फ उनसे वाबस्ता 4 खानदानों का नुकसान था, बल्कि उनसे बिलवास्ता या बिलावास्ता जुड़े कई खानदान भी कफालत से महरूम हो गए थे। मेहनत कश हाथ जिन्होंने स्पेन के खेतों और खलियानों को आबाद किया, जिन्होंने उनके बागों में फूल उगाए, अपनी फैमिलीज को हमेशा के लिए रोता से सकता छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले थे। नमाज जनाजा में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी और कास्बे की खातून मेयर पिलार खास तौर पर शरीक थीं, जो मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार करती रहीं। De todos los ciudadanos de Caspe lamentamos profundamente estos momentos tan tristes. Los ciudadanos que ahora se han ido pertenecen a nuestra población, son para nosotros caspolinos y entonces para nosotros es un momento de gran tristeza. Quiero transmitir en nombre de todo el mundo nuestro pesar y a decir, extender a todo el mundo, a los familiares, a los amigos, a la comunidad पाकिस्तानी और मेमरा का और यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ का बहुत शुक्रिया, उन्होंने वीकेंड पे भी काम किया। दूसरा उन अजीम पाकिस्तानी लोगों का जिसमें अरशद, निसार, नईम और नवीद और कितने नाम हैं यहाँ जिनको मैं नहीं जानता, जिनको देखता हूँ, जो रातों को नहीं सोए और अपनी नौकरियाँ अपने घर को छोड़ के इन 4 शहदा के लिए दिन रात काम किया। मैं कौंसलेट के अमले का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने सैटरडे दिन रात काम किया एडमिनिस्ट्रेटिवली पेपर्स तैयार करने का। हम सब की दुआ है कि 2 बच्चे जो क्रिटिकली इल हैं अल्लाह ताला बेहतरी करे, उनको शिफा हासिल हो। लेकिन जो भी इवेंचुअलिटी हो, देखें ज़िंदगी के साथ
इंसान को तैयार होना पड़ता है। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि कास्बे की बल्दिया ने इस बड़े सहने पर 3 रोजा सोग का ऐलान कर रखा था। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस दुख की घड़ी में ताउन फराहम करने पर मेयर समेत तमाम इदारों का शुक्रिया भी अदा किया। कम्युनिटी के अफराद कौंसल खाने के किरदार से खुश और मुतमईन दिखाई दिए, जो न सिर्फ इस मुश्किल घड़ी में उनकी हमरा खड़ा है बल्कि डेड बॉडीज पाकिस्तान भिजवाने के लिए जल्द और मुअस्सर इक़दाम उठा रहा है। बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन जो अच्छी बात वो ये कि यहाँ की जो मेयर है और यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने दिन रात कोऑपरेट किया है कौंसलेट के साथ, एम्बेसी के साथ। और दूसरी बात ये, यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी के लीडर्स हैं, निसार साहब, नदीम साहब, अरशद साहब और बाकी बहुत सारे नाम, उन लोगों ने बिल्कुल एक एक लम्हा अपना इन चारों बच्चों को, इन शहीदों को पाकिस्तान इनके लवाहिकीन तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और दिन रात हमारे साथ थे। और उस वक्त तक हमें चैन नहीं आएगा जब तक ये अपनी खाक के अंदर इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपनी खाक में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान एम्बेसी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन लोगों ने इतनी इनकी वो मतलब देखभाल की, हमारी इज़्ज़त मनाई। पाकिस्तान वालों ने, ये लोग देखेंगे और खुश होंगे कि मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने यहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँची है, उनका नाम बनाया है इसमें। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हूँ, लेकिन इस जो हादसा हुआ है इसमें पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी और दूसरी भी जो कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है बहुत ज़्यादा अफसरदा है। ये बहुत ही बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला हमारे जो भाई अभी अस्पताल में हैं उनको सेहत दे। 15-20 साल से वो शौकत तो तकरीबन 15-20 साल इधर ही हो गई इसी गांव में। तो परवेज साहब को भी 3-4 साल लगा, वो भी यहीं काम कर रहे हैं। बाकी जो साथी हैं वो भी इनके सब एक साथ ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी देखो क्या बनता है इनके साथ। जो एम्प्रेसिव वाले हैं वो क्या करते हैं या जो भी है उसका कोई पता नहीं है इससे आगे। लेकिन हमारा जो ये मिशन ये है कि हम जल्द से जल्दी अपने भाइयों को वापस ले जाए। पाकिस्तानी कम्युनिटी बेहद अफसरदा है। ये बहुत बड़ा सानिया है जो इधर हुआ है। दियारे गैर में हम काम करने के लिए आते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए आते हैं। तो एक कस्बे की जो कम्युनिटी है और तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो स्पेन की है बहुत बड़े साने से गुजरी है। और हमें शुक्र हम अदा करते हैं कि यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ के स्पेनिश लोगों ने हमारी भरपूर मदद की है और अपने तमाम दोस्तों भाइयों ने भी जहाँ तक मुमकिन था इधर साथ दिया है। अरसे से इकट्ठे काम कर रहे हैं, एक ही फिनका में काम करते हैं और हमारा ऐसे था जैसे भाइयों की तरह हम रह रहे थे। हम कौंसलेट जनरल का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बहुत हमारे साथ तावन किया है। और यहाँ की जो कम्युनिटी है स्पेनिश, अलकलदेसा खासकर, उन्होंने बहुत ज़्यादा तावन किया। अलकलदेसा ने उन्होंने हमें हर किस्म की सहूलत दी। उन्होंने कहा आपके लोगों के लिए हमारे दरवाजे, हमारी अजंतामें तो पुलिस या लोकल जितने भी हैं वो आप लोगों के लिए हर वक्त खुले हैं। जिस दिन हादसा हुआ है ये एक बिल्कुल बहुत अलमनाक था और सभी पूरा यहाँ के लोग भी सब अफसरदा हो गए बहुत ज़्यादा और आज भी दुख में हैं। तो मैं स्पेशली 2 बातें करना चाहूँगा। एक तो ये है कि हम शुक्रगुजार हैं स्पेशली कौंसलेट के भी, पाकिस्तान के बार्सिलोना से वो अली इमरान साहब आए भी हुए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा तावन किया है। ये चारे जो फौत हो गए ये भी हमारे भाई हैं। एक भाई मेरा है जो वो हॉस्पिटल में है। हम 10 साल से एक जगह काम कर रहे थे और भाइयों की तरह रह रहे थे। शौकत अली, जफर इकबाल, परवेज अहमद और मोहम्मद अरशद रांझा की बैयतें जुमरात PIA की फ्लाइट से पाकिस्तान रवाना कर दी जाएंगी। सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी ही नहीं बल्कि मकामी स्पेनिश लोग भी दुख और गम में डूबे हुए हैं और इस वाक़े पे अफसरदा हैं। 4 शुहदा की नमाज जनाजा अदा की गई और 2 जख्मी जो अस्पताल में पड़े हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन बाबर अली चौधरी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, कास्बे, स्पेन। सऊदी
سعودی عرب میں پاکستان ڈاکٹرز گروپ کی جانب سے فیملی فن کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی سفیر نے اپنے خاندان کے ہمراہ شرکت کی۔ مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان ڈاکٹرز گروپ کی جانب سے منعقد ہونے والے فیملی فن میں مختلف کھیلوں کے مقابلوں سمیت ذہنی آزمائش کے پروگرام بھی رکھے گئے تھے۔ ہر دیش میں دیسی کھانوں نے بھی شرکاء کے مزے کو خوب دوبالا کیے رکھا۔ اس موقع پر مختلف سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے افراد کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز اور ان کی اہلیہ عائشہ علی نے اس ایونٹ کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ایونٹ سے مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اور اچھا تفریح ماحول بھی میسر آتا ہے۔ ایک ہی ایونٹ میں بیشتر ڈاکٹرز سے ملاقات کر لینا، ان کے حال و احوال سے واقف ہونا، ان کے فیملیز سے ملنا، لیڈیز جینٹس کا ہونا، سب سے بڑی بات بچوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے۔ آئی تھنک یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ پی ڈی جی آر بہت ایکٹیو ہے، نہ صرف سپورٹس میں بلکہ سمپوزیمز جو ہیں پروفیشنلی اینڈ پکنک وائز۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں اور اپنے ڈاکٹر کمیونٹی کے ساتھ ہم نے یہ ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے، ان کا آئی تھنک ایوری ایئر ہوتا ہے۔ پاکستان ڈاکٹرز گروپ کے صدر ڈاکٹر اسد رومی کا کہنا تھا کہ ہر سال وہ فیملی فن ایونٹ کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو تفریحی ماحول فراہم کریں۔ پاکستان ڈاکٹرز گروپ کے ممبرز، فیملیز اور بچے گھر سے باہر نکلے اور انجوائے کریں۔ اس کا پورا دن کا ایونٹ ہے بریک فاسٹ کے ساتھ، دین بچیز آر پلینگ دیئر گیمز اینڈ ایکٹیویٹیز۔ سینڈ ڈیوز آپ کے پیچھے ہیں اور یہ ایک اچھی سی لیک یہاں سے بہہ رہی ہے اور کھجوروں کے درخت لگے ہیں، تو ریلیکس ہو کے اسٹریس سے دور لوگ انجوائے کر سکیں پورا دن۔ ایونٹ جو پی ڈی جی آر نے آرگنائز کیا ہے اٹس ویری ویل آرگنائزڈ اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ لکی ڈراز ہیں بچوں کے لیے، کافی گفٹس وغیرہ ہر چیز، گیمنگز ہیں، سو اٹس اے ویری گڈ ایونٹ۔ اور اس دفعہ لوکیشن بہت اچھی ہے، ہمیں بہت لوکیشن پسند آئی۔ میرا نام ایمان ہے اور میں یہاں پہ پہلی دفعہ آئی ہوں اس ایونٹ میں، مجھے یہاں پہ بہت مزہ آیا۔ فیملی فن میں بچوں کی موج مستی کا بھی بھرپور اہتمام کیا گیا تھا، جس سے بچوں اور بڑوں نے خوب انجوائے کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔